सत श्री अकाल। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी, मैं हाँ गगनदीप सिंह। पंजाब इस वेले दे विच रुख करदे हां पंजाब दीयां ताज़ा खबरां दे वल। पंजाब दे विच अन्नदाते दा संघर्ष पूरे जोबन दे उत्ते है। अन्नदाते दे संघर्ष दी चंगियाड़ी हुण केंद्र सरकार तक लगनी शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार दे वल्लों बीते दिनी किसानां नूं मिलनी करन दे लई 14 तरीक नूं एक मीटिंग रखी गई सी, जिस मीटिंग नूं हुण किसानां दे वल्लों सिरे तो नकार दित्ता गया। किसानां दे वल्लों अपनी वक्री मंग रखी गई है। किसानां दा कहना है कि जदों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अगे होकर मीटिंग नहीं साधते उदों तक किसी नाल भी किसी किस्म की मीटिंग नहीं की जा सकती। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆ ਸਿਆਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੂਹਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ? ਸਰ ਗਲਤ ਆ। उधर किसान कानूनों के विरोध के विच चल रहा संघर्ष, एक पासे जिथे किसानों के हथ वागडोर है, उधर एक पासे का संघर्ष सियासी पार्टियों के हथ भी है। सियासी पार्टियों के वलों पहला पंजाब के विच रैलियां कीतियां जा रही सी, पर आम आदमी पार्टी के वलों दिल्ली के जंतर मंतर के उत्ते धरना दिता गया, जिथे इस मौके के उत्ते अरविंद केजरीवाल के समेत दिल्ली की लीडरशिप के नाल पंजाब आम आदमी पार्टी की लीडरशिप भी नज़र आई, जिथे भगवंत मान के समेत सारे ही विधायक नज़र आए। उत्थे ही आम आदमी पार्टी के कारकुनां दा वड्डा हजूम दिल्ली दे विच सामने आया। दस दी कि इस मौके के उत्ते अरविंद केजरीवाल ने भी पत्रकारां नूं संबोधन किया। जो तीनों किसान विरोधी कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये बड़े दुख की बात है कि ये टाइम ऐसा है जो धान की कटाई का टाइम है और अगली फसल बुआई का टाइम है। ऐसे समय में किसानों को खेत में होना चाहिए था और वो जंतर मंतर पे बैठे हैं। पूरे देश के अंदर इन कानूनों का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। ये तीनों कानून एक तरह से किसानों से छीन के कंपनियों के हाथ में दे देंगे। हम मांग करते हैं कि ये तीनों कानून केंद्र सरकार तुरंत वापस ले और इसकी जगह एक एमएसपी का कानून लाया जाए, जिसमें ये कहा जाए कि 100% फसल एमएसपी पे एक्वायर की जाएगी। केंद्र सरकार एक्वायर करेगी, खरीदेगी 100% फसल। अभी 6% फसल केवल खरीदी जाती है। और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है कि जो लागत है उस पर 50% प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो भी एमएसपी के कानून में लाया जाए कि एमएसपी के दाम इस तरह से फिक्स किए जाएंगे कि लागत पे 50% दिया जाएगा। सर, आपने ये कहा कि कुछ पार्टियां हैं जो वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है, ट्रैक्टर आप जानते हैं और दो राष्ट्रीय नेता का भी आपने बताया। वो एक पार्टी है, केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई इस कानून को ड्राफ्ट करने के लिए। पंजाब की एक पार्टी नेशनल पार्टी है, उसके जो नेता हैं वो उसके मेंबर थे। उन्होंने खुद कानून बनाया, उन्होंने खुद मोदी सरकार को कानून दिया और अब वो सड़क पे आके विरोध कर रहे हैं। एक दूसरी पार्टी है, उनके नेता ने कैबिनेट में बैठ के ये कानून पास कराया, लोकसभा में कानून पास कराया, और जब कानून पास हो गया, सब कुछ हो गया, अब वो विरोध करने आए हैं। तो इस तरह की गंदी राजनीति करनी नहीं चाहिए। लोग सब देख रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। उधर इस मौके के उत्ते आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान भगवंत मान के वलों भी उत्थे प्रदर्शन किया गया ते प्रदर्शन के दौरान उन्होंने इन्हां कानूनों दीयां तीनों कापियां नूं साड़ के अपना प्रदर्शन जाहिर किया। तो इस मौके के उत्ते भगवंत मान ने कहा कि असीं किसी भी किस्म की अमेंडमेंट बर्दाश्त नहीं करांगे, इन्हां कानूनों नूं रद्द करवा के ही आम आदमी पार्टी साह लवेगी। पंजाब दे किसानां नूं हक दिवाउण लई, उन्हां दे चुੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ बचाउण लई आम आदमी पार्टी पहलां भी लड़दी रही है। पहले दिन तो जो ऑर्ਡੀਨੈਂਸ सी हुण भी लड़ांगे, जिथे तक भी जाना पिया, चाहे ग्राम सभा करनी पवे, जो मर्जी होवे, असी उन्हां दा साथ देवांगे किसानां दा। पहलां भी दिल्ली आके बोल रहे हैं, हुण भी दिल्ली चों बोल रहे हैं ते उन्हां तक आवाज़ पहुंचावांगे। वो मांग तो वही है जिहड़ी सारे पंजाब दी है, सारे देश दी है।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰ ਬੈਂਸ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। 25 ਸਾਲ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਠੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਢਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈ, ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 100 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਜੋੜੀ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਦਾ ਵੀ ਆંકੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜੇ ਜੋੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਗਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੇਕ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਹੈ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਟੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੁਣੇ ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ 15 ਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਕੱਲ 10 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ 15 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ, ਇਹ 15 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੱਲੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, 15 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ TMC ਦੀ ਤੇ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਅਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਉਰੇ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੈ ਆਮਦ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਨਵੀਨਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲਟੇਰਾ ਟਾਈਪ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਲ ਢੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੇਨ ਮੰਡੀਆਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਅਬੋਹਰ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।